لیٹ آ رہا ہوں آپ کے پاس، لیکن آپ کیونکہ خود اینکر ہیں آپ کو مجبوریوں کا اندازہ ہے، تو منیش صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو صورتحال ہے بڑی گمبھیر ہے، اور اگر اس کو روکا نہیں گیا تو میرا نہیں خیال کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی یا اس کے بعد سٹیبلٹی آ سکے گی پاکستان میں۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ سر۔ گزارش یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ کریڈیبلٹی اور استحکام، دیکھیے بہت احترام کے ساتھ شاید میرے پر اس بات پر کوئی برہم بھی ہوں لوگ، لیکن کریڈیبلٹی تو شاید اس انتخاب کی اب رہی کوئی نہیں، مجھے تو کم از کم فرینکلی ابھی نظر کوئی نہیں آئی، اور یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آنے والے الیکشنز کے بعد کوئی استحکام بھی نظر نہیں آ رہا۔ مطلب ایشو یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا، میرے خیال میں اگر پوری تحریک انصاف کے دوست جتنے وہاں پر ہیں ان کا اگر موازنہ کیا جائے، شاہ محمود قریشی صاحب نہایت کیئرفل ہیں، وہ بڑے مٹیکولس ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ، انہوں نے کبھی فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، کسی مقتدرہ کے خلاف کبھی کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی، کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا۔ وہ 2 دفعہ فارن منسٹر رہے ہیں اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے خود کو، وہ تنقید میں بھی ایک خاص حد تک جا کر اس سے آگے وہ کبھی نہیں گئے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی ایکچولی جو گرفتاری ہے یا جو آج جس طرح جو کچھ ہوا، وہ بدقسمت ایک ایلیمنٹ ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن مجھے اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس میں کتنی سختی ہے یا اس میں کتنی زیادہ تلخی ہے، اور اس میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کی، میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بات نہیں کر رہا، اور بہت سے لوگوں کی یا خود عمران خان صاحب کی کچھ سیاسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ ہو نہیں سکتی، میں سمجھتا ہوں ہے، کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن تو کسی چیز کی بھی نہیں دی جا سکتی، اور کسی بھی غیر قانونی کام کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی۔ لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ایک صحافی میں اور ایک کیمپینر میں فرق ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک بات کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں، اس کے فیکٹس کے اوپر رپورٹ کر سکتا ہوں اور فیکٹس کے اوپر اپنا تجزیہ دے سکتا ہوں، میں لاٹھی بھالے کے ساتھ جا کر کیمپیننگ نہیں کر سکتا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف۔ آج جو ہو رہا ہے اس کے اندر بڑا کلیئر سا ماحول ہے کہ ریاست کا ایک فیصلہ ہے، ریاست کے اندر ایک جو طاقت ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان سے جب ہم کسی بارے میں، آپ جیسے آپ جاتے ہیں، عادل عباسی جاتے ہیں، ہمارا کام ہی سارا دن یہ ہوتا ہے کہ ایکسیس لینا، لوگوں سے ملنا، پوچھنا، بات کرنا، سینٹیمنٹ لینا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے، میں نے لفظ یہ تیسری دفعہ استعمال کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہ بھئی اس دفعہ تو مسالہ بڑا تیز ہو گیا، یہ تو منہ جل رہا ہے کھانے والوں کا بھی، اور غالباً جنہوں نے مسالہ بنایا ہوگا ان کے ہاتھ نہیں جلے ہوں گے، تو اس کا جواب شاید یہ ملتا ہے کہ انسانیٹی بھی تو اسی لیول کی ہوئی تھی، جتنا زہریلا مرض ہوگا اس کے لیے دوا بھی اتنی کڑوی بنے گی۔ تو پھر 9 اور 10 مئی کا واقعہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہوا، جب وہ نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے اس کا ریاکشن بھی وہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، وہ پھر اب اس کے اوپر آرگومنٹ، آپ چوہدری صاحب آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، صاحب علم ہے، تو آپ لڑائی تو نہیں لڑ سکتے نا جی کسی جگہ جا کے، آپ نے ایک آرگومنٹ لے کر یا ایک بات کر کے آپ نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے، خبر لینی ہوتی ہے۔ تو میں تو اس حوالے سے پہلے بھی جب ہمارے تحریک انصاف کے دوست کافی مطلب وہ غصہ ہو جاتے ہیں، میں نے تو جب پچھلے سال اکتوبر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے جو کر دیا ہے بدقسمتی سے، اب پتہ نہیں وہ کس رو میں تھے، حالانکہ نہایت مقبول تھے اور مقبولیت ان کی رہی ہے، تو اب وہ جس لیول پر چلے گئے، جو انہوں نے کر دیا اس کی معافی نہیں ملے گی۔ اور یہ تو 9 مئی تو بعد کا ایونٹ ہے، میں تو اس سے پہلے لکھ بھی چکا، بول بھی چکا متعدد پروگرامز کے اندر، تو میں تو ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ وہ انفارمیشن جو کہ اس وقت میرے پاس تھی بحیثیت ایک صحافی، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ نہیں مدرسہ یہ فرمائیے گا سر، یہ شاہ صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن میں نے دیکھا کہ جو وکلا جنہوں نے ان کو سپورٹ کرنی تھی وہ سب اپنے اپنے حلقوں میں، جیسے آپ ہیں، باقی سب ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جن وکیلوں نے وکالت کرنی ہے وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اب شاہ صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو، ان کی عدالتوں کے اندر کون مدد کرے گا؟ بہت شکریہ جی جوید صاحب، نہیں ویسی بالکل بات نہیں ہے، ان کے تیمور صاحب وکیل ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ تیمور صاحب ہوں، علی بخاری صاحب ہوں، وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے سارے مقدمات کے اندر وہ پیروی کر رہے ہیں، اور آج بھی چھوٹی بانڈز وغیرہ وہ لے کر خود گئے تھے، اور لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر ایم پی اوز کے تحت پہلے پتہ چلا جی کہ آرڈر ہوئے ہیں، اور جب وہ آرڈر ختم ہوئے پھر ایک نئے مقدمے میں جس طرح سے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے،
जिस तरह से तस्दीक की गई है, जिस तरह से उनको पकड़ा गया है, वो आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा। क्या ये तरीका है कि एक फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की, और आप ये देख लें कि 9 मई के मुकदमे में उन्हें जो है नॉमिनेट करके आज यानी कि गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो 9 मई के हवाले से मेरा उनके साथ राब्ता था, शाह साहब के साथ, और उस वक्त वो कराची थे। और ये बता दें कि क्या कोई ऐसी एविडेंस है जिससे वो आप साबित करें कि उन्होंने किसी जगह के ऊपर आकर कोई ऐसी बात की हो, या कोई ऐसी जो है रिकॉर्डिंग जो है, या कोई ऐसी चीज शवाहिद मिलते हो जो कि जोड़े कि जनाब उनके ऊपर आप FIR के अंदर नामजद करके उन्हें जिस भोड़े तरीके से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सवाए लेटर लिखने के कुछ भी नहीं किया। जिन अफसरान को लेटर लिखे गए हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरीज हों या IGs हों, वो लोग ही MPOs के तहत या उन लोगों के घरों में दाखिल होकर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उनकी खवातीन के साथ सलूक किया जा रहा है, उस्मान डार के हवाले से आपने देखा, मोहन सलाई की जो क्योंकि आप लेट इस पार्टी में आए थे, लेकिन अगर आपको याद हो 10 मार्च 2022 की बात है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर पुलिस दाखिल हुई और उन्हें JUI के जो उस वक्त के MNA थे, सेनेटर्स थे, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MNA थे, उनको ठीक ठाक किस्म की उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और वो गलत था। बिल्कुल सही। नहीं मदद साहब, आपकी तरफ आना। सर देखिए, जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है ना सर, ये 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई रिमांड निकला था या उनको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, तो मेरा ख्याल है उनके पास एक ऑप्शन था कि चुप करके खामोशी से पुलिस वैन में बैठ के चले जाते। और इसमें मैं अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल देता हूं। 7 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 4 जेलें उन्होंने बर्दाश्त की, 78 दिन वो जेल के अंदर रहे। वो एक जेल से निकलते थे, जब बाहर आते थे तो गाड़ी बाहर खड़ी होती तो चुप करके उसके अंदर बैठ जाते थे, और फिर उसके बाद दोबारा जमानत होती थी, फिर वो बाहर निकलते थे, फिर उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठा लिया जाता था। और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकला कि वो चुप करके अपने घर में आज बैठे हुए इत्मीनान के साथ। तो ये आपकी पार्टी के अंदर एक मिसाल है, आप इस मिसाल को कैरी कर सकते थे, शाह साहब भी कैरी कर सकते थे, तो आज उनके साथ ये सलूक ना होता अगर वो चुप करके बैठ जाते तो। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जो आपने बात की है मैं उसके ऊपर आपको जरूर जवाब दूंगा। शाह साहब बड़े जो है वो मैंने देखा है दौरान समाज, जब साइफर केस की समाज थी तो बिल्कुल उठ के खड़े हो गए और अदालत को ये कहा कि मैं या खान साहब हम भाग नहीं रहे, हम मुकदमा फेस करेंगे, चाहे मुकदमा झूठा हो, चाहे जैसे आपने मुकदमा चलाना है, लेकिन जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो साइफर के रूल्स हैं, जो चीजें मुझे पता है मैंने बतानी है यहाँ पर, और जो मेरे हद तक मेरे ऊपर एलिगेशंस हैं या खान साहब के ऊपर, उनका हक है। लेकिन अगर वो हक ही नहीं दिया जाएगा या उनके साथ गैर कानूनी तौर पर एक कार्रवाई की जाएगी तो वो किसी सूरत कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। अब बात यह है कि शाह साहब अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं। इससे पहले भी शाह साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो आपने देखा कि किस तरह उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भागने के लिए, मैं बिल्कुल जो है खान साहब का साथ छोड़ूंगा या मुझे जो है मैं भी डील करने के लिए तैयार हूं या मैं भी कोई बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं या मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैनशिप से जो है बढ़ा। उन्होंने कहा जी मैं डट के खड़ा हूं। इसी तरह आपने देखा होगा कि परवेज ले या जितने लोग जो इस वक्त सारी मुसीबतें सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, कत्ल के मुकदमात बनाए गए हैं, साजिश के मुकदमात बनाए गए हैं, मुल्क के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने बड़ा जुर्म कर दिया। पहली मर्तबा नहीं हुआ सर पाकिस्तान में। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी लग गए, मियां नवाज शरीफ साहब को 6 मर्तबा जेलें बर्दाश्त कर चुके हैं। सारे वजीर आजम जो सिविलियन थे वो जब भी इक्तदार से निकले हैं उनके साथ यही हुआ है, और उसके साथ पूरी पूरी लाइन लग जाती पूरी पूरी कैबिनेट की। आपके साथ पहली मर्तबा हो इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है इसकी। देखिए बात ये नहीं है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई केस हमारे ऊपर है लीगल बनाएं, अगर आपने इलीगल बनाए हैं, 100 बनाया है, 200 बनाया है, हम फेस फिर भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि लोगों को अगर उनके ऊपर केसेस बनाए हैं तो वो अदालतों से बरी होंगे, और जब किसी फॉरन के ऊपर भी मामला जाएगा, जैसे आपने देखा कि साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो फौरन बेल होगी। और ऑब्जर्वेशन भी देखी, जो सारे प्रोपेगेंडे किए जाते थे कि ओरिजिनल साइफर था जी। ये बात आप ठीक है सर, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। जाहिर है अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ जैसे कि आदिल अब्बास साहब ने कहा कि फैसले करने पड़ेंगे।